Hello dear learners and viewers. Welcome back to my online English class in YouTube Can Learn English channel. I'm Milan Mondal with you in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I hope you all are well by the grace of Almighty and enjoying your times. Today I'm here in this class for the students of ACC level. Today I'm going to take class on the reading of passage, and this passage is from ACC first year textbook, and it is in Unit 1, Lesson 1. You can see that the title of Unit 2 is Greatest Scientific Achievement, and from Unit 2, Lesson 1, the title is Some of the Greatest Scientific Achievements of the last 50 years. So, okay, dear students, especially the students of ACC level, I hope you all are ready with your textbook and notebook beside you, so that while we go through the passage, you can take down important notes or the meaning of particular phrases or words. So, okay, let's go to our textbook so that we can read the passage from there. Okay, dear students, this is your English for today, that is the textbook, and from this book we will start from today Unit 2, because in some of my previous classes for you, I have completed reading the passages from Unit 1, and you have already known that there are 3 lessons, and I have tried my best to make the passages comprehensible to you. And in today's class, we're going to start reading the passages from this unit, and we have already known that the title of the Unit 2 is Greatest Scientific Achievements. And as we are going to read the passage from Lesson 1, and the title of the Lesson 1 is Some of the Greatest Scientific Achievement of the last 50 years. That is, the achievement we have got in the last 50 years, we are going to know some of them. So let's go to the main passage. Okay, this is the passage from Unit 1, Lesson 1, from your textbook. And without wasting any time, we can directly go to our main passage. And today, I will read through the whole passage, not dividing it into various classes, because I think it will be easy for you to get all the information and to get to read the passage in one single video. So you don't have to think about watching another video for the same passage. So dear students, I think you will patiently watch the whole video to read the whole passage. So you can start now. This is the first paragraph, and I think you already know how I divide the sentences to catch up the idea of a particular sentence from a particular paragraph. So we will apply that very style to read through the passage again.
we human beings tend to forget, মানে আমরা মানুষেরা বা মানব জাতি tend to forget, ভুলে যাই। টেন্ড মানে ঝোঁক বা প্রবণতা বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা বাংলাটা এভাবেই করব যে আমরা মানব জাতি ভুলেই যাই হাউ ফার, কত দূর, উই হ্যাভ কাম, আমরা এসেছি, অ্যাজ আ স্পিসিস, একটা প্রজাতি হিসাবে। তাহলে একটা প্রজাতি হিসাবে আমরা মানব জাতিরা কত দূর এসে গেছি তা আসলে ভুলেই যায়। ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থাৎ খুবই অল্প সময়ের মধ্যে, রিলেটিভলি শর্ট মানে খুবই অল্প, পিরিয়ড অফ টাইম মানে সময়। তাহলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একটা প্রজাতি হিসেবে আমরা মানব জাতি কত দূর এসে গেছি তা আমরা আসলেই ভুলে যাই। ইট ওয়াজ অনলি ইন দ্য 80s-70s, এই তো শুধু 1870 দশকের দিকে, when, যখন we had the first house, আমরা প্রথম বাড়ি পেয়েছিলাম, that was lighted with electricity, বলছে কি এই তো 1870 দশকের দিকে যখন প্রথম ইলেকট্রিসিটি দিয়ে একটা বাসায় আলোকিত করা হয়েছিল, that was lighted, আলোকিত করা হয়েছিল with electricity, বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বা বিদ্যুৎ দিয়ে। cars just started to become available, তাহলে কার গাড়ি বা জিপ গাড়ি শুরু করেছিল অ্যাভেলেবল হতে, মানে সহজলভ্য হতে বা পাওয়া শুরু হলো এরকম আর কি, 100 years ago, বলছে এই তো 100 বছর আগেই আমরা যে কার ব্যবহার করি তা সহজলভ্য হতে বা পাওয়া যেতে শুরু করলো। চার্লস লিন্ডবার্গ made the first transatlantic flight in 1927, বলছে 1927 সালে চার্লস লিন্ডবার্গ প্রথম আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে যাওয়ার প্রথম ফ্লাইট করেছিল, অর্থাৎ প্রথম বিমানে উড্ডয়ন করেছিল। তাহলে এটা কত সালের ঘটনা? 1927 সালে। তাহলে ট্রান্স আটলান্টিক মানে মহাসাগরে এপার ওপার বোঝাবে। তাহলে প্রথম ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট করেছিল চার্লস লিন্ডবার্গ 1927 এ। টেলিভিশনস ডিড নট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল, মানে ব্যাপক হারে সহজলভ্য হয়ে যায়নি টেলিভিশন আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের আগ পর্যন্ত টেলিভিশন খুব একটা অ্যাভেলেবল বা সহজলভ্য বা পর্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায় বলতে গেলে, দ্য অ্যাডভান্সেস humankind has made in a relatively short period of time, অর্থাৎ যে সকল অগ্রগতি মানব জাতি এই অল্প সময়ের মধ্যে করেছে, have been nothing short of extraordinary, এগুলো অসাধারণের চেয়ে কম কিছু নয়। নাথিং শর্ট অফ মানে কম কিছু নয়, এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে অসাধারণ, অর্থাৎ এই অল্প সময়ের মধ্যে, তাহলে ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম মানে অল্প সময়ের মধ্যে, অ্যাডভান্সেস অগ্রগতি, হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড অর্থাৎ মানব জাতি করেছে। তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে মানব জাতি যে অগ্রগতি করেছে তা আসলেই অসাধারণের চেয়ে কম কিছু নয়। পারহ্যাপস সম্ভবত, জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি ঠিক ততটাই অসাধারণ যতটা ইজ হাউ উই টেন্ড টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস, মানে এই অ্যাডভান্সেস গুলো, সায়েন্টিফিক যে অগ্রগতিগুলো, এগুলো ততটাই অসাধারণ যতটা আমরা সিম্পলি অ্যাডাপ্ট সহজে মানিয়ে নিই টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস, এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে। তাহলে আমরাও কিন্তু যেগুলো একসময় অকল্পনীয় ছিল সেগুলো যখন আমরা হাতে পেয়ে যাই
সেগুলোর সাথে আমরা কেমন যেন এত সহজভাবে মানিয়ে নিই যে সেগুলো আর আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় না, মনে হয় খুবই একটা কমন যেন একটা ফ্যাক্টর। কারণ নট রিয়েলাইজিং, না বুঝে হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম। ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম মানে অল্প সময়ের মধ্যে। আমরা না ভেবেই, না অনুধাবন করেই যে কিভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পৃথিবীটা কমপ্লিটলি অল্টার্ড হয়ে গেছে, মানে পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে এই যে আমরা প্রথম ইলেকট্রিসিটি পেলাম 1870 দশকের দিকে, কার পেলাম আজ থেকে হয়তো 100 বছর আগে থেকে, প্রথম বিমানে উড্ডয়ন করলো 1927 সালের দিকে, প্রথম উড্ডয়ন নয় ঠিক, আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করলো 1927 সালের দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত টেলিভিশন তো সকলের কাছে পৌঁছায়নি, কিন্তু এখন টেলিভিশন অনেকটা মানুষ ব্যবহারই করছে না, যে এখন সবকিছু কম্পিউটার মোবাইলের মাধ্যমে আমরা ইউজ করছি। তাহলে কতটুকু অল্প সময়ের মধ্যেই আসলে আমাদের যে সায়েন্টিফিক এই যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো, এগুলো আসলে 150 বছর হয়ে যায়নি, অথচ পৃথিবীর বয়স হয়তো কোটি কোটি বছর। আর এই কোটি কোটি বছরের মাত্র 100 থেকে 150 বছরের মধ্যে আমরা যে অগ্রগতি করেছি এবং পৃথিবীকে পরিবর্তন করে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছি তা আমরা ঠিক একটা অনুধাবন করতেই চাই না, কারণ এই বিষয়গুলো আমাদের একদম গা সওয়া হয়ে গেছে এবং আমরা মনে করি এগুলো খুবই সাধারণ এবং কমন একটা বিষয়। তাই বলছে উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড, আর এই কথা মনে রেখে, ইট ইজ ওর্থ লুকিং ব্যাক, আমাদের একটু পিছনে ফিরে তাকানো দরকার at some of the amazing scientific achievements we have made in the last few decades। অর্থাৎ ডিকেডস মানে কি, দশক, অর্থাৎ গত কয়েক দশকে আমরা যে সকল আশ্চর্যজনক, অ্যামেজিং মানে কি আশ্চর্যজনক, সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস মানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, তাহলে সায়েন্টিফিক যে অ্যাডভান্সমেন্ট গুলো আমরা করেছি মাত্র কয়েক দশক আগে, সেগুলোর দিকে একটু ফিরে তাকালে মনে হয় ভালো হবে। আমরা বুঝে উঠতে পারবো যে বর্তমানে আমরা আসলে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি, যা আজ থেকে 30-40 বছর আগের মানুষ কল্পনাই করতে পারেনি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছো। এখানে ওয়ার্ড গুলো আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এবং এর সাথে যে ফ্রেজ গুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে সেন্টেন্সের মিনিং গুলো কেমন হবে আমি জানানোর চেষ্টা করলাম। তোমরা অবশ্যই আবার বাসায় প্র্যাকটিস করে নিবে। তা চলো আমরা কিছু সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট যেহেতু জানবো, তাহলে প্রথম কোনটা সেটা একটু দেখে নিই। দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে কাকে নিয়ে? কৃত্রিম হৃদয় নিয়ে, অর্থাৎ হৃদযন্ত্র। আমাদের যে হৃদয় রয়েছে তা কৃত্রিম ভাবে কখন কিভাবে মানুষের শরীরে সংযোজন করা হয়েছিল সেই বিষয়টা একটু জানবো। There is nothing that piques the interest of human being. Piques মানে জাগরণ করা বা জাগানো, piques the interest মানে আগ্রহ জাগানো। বলছে there is nothing, এমন কিছু নেই যা মানুষের আগ্রহকে জাগাতে পারে, quite as much, এতটুকু যতটুকু পারে কি সে, the prospect of living a longer life। prospect মানে কি সম্ভাবনা, তাহলে a longer life মানে কি দীর্ঘ জীবন। তাহলে দীর্ঘদিন বাঁচার যে সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা, এটা মানুষের মধ্যে যতটুকু ইন্টারেস্ট জাগাতে পারে ততটুকু ইন্টারেস্ট আর কোনো কিছুতেই হয়তো জাগাতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের সবচেয়ে বড় আগ্রহ হলো দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা। তাহলে তাই বলছে there is nothing that piques the interest of a human being, মানে এমন কিছু নেই যা মানুষের মধ্যে সেই ইন্টারেস্ট তৈরি করতে পারে as much as the prospect of living a longer life। তাহলে দীর্ঘ জীবন বাঁচার জন্য মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ, এর চেয়ে বেশি আগ্রহ যেন আর কোনো কিছুতেই নেই। সুতরাং implanting a person with an artificial heart in 1982, অর্থাৎ 1982 সালে মানুষের শরীরে একটা কৃত্রিম হার্ট সংযোজন করা, ইমপ্ল্যান্টিং মানে সংযোজন করা বা প্রতিস্থাপন করা। তাহলে এই মানুষের শরীরে 1982 সালে প্রথম যে কৃত্রিম একটি হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, সেটাই was an extraordinary step towards increasing the human lifespan। লাইফস্প্যান মানে জীবন সীমা, অর্থাৎ মানুষের জীবন সীমাকে ইনক্রিজ করার জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেপ হচ্ছে এটাই। কোনটা সেটা? যে 1982 সালে মানুষের শরীরে প্রথম একটি কৃত্রিম হৃদয় প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
কার শরীরে করা হয়েছিল আমরা দেখি। সিয়াটেল বেসড ডেন্টিস্ট ডক্টর বার্নি ক্লার্ক, অর্থাৎ সিয়াটেল বেসড ডেন্টিস্ট একজন দন্ত চিকিৎসক, তার নাম হচ্ছে ডক্টর বার্নি ক্লার্ক। তিনি ছিলেন কি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন, প্রথম ব্যক্তি ইমপ্ল্যান্টেড উইথ দ্য জার্ভিক 7। জার্ভিক 7 কি? অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট আ লাইফ টাইম। অর্থাৎ ডক্টর বার্নি ছিল প্রথম ব্যক্তি যার শরীরে জার্ভিক 7 নামের যে কৃত্রিম হৃদয় সেটা সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল কি করার উদ্দেশ্যে? ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট আ লাইফ টাইম, যে কৃত্রিম হার্টটি হয়তো তার জীবন দশা পর্যন্ত টিকে থাকবে। অর্থাৎ জীবন দশা বলতে আমরা কি বুঝি? যে মানুষের যতটুকু আয়ু রয়েছে এই আয়ু পর্যন্ত যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে, তার হার্ট নষ্ট হওয়ার জন্য যাতে সে মারা না যায়, অর্থাৎ এই লাইফ টাইম পর্যন্ত যাতে ওই আর্টিফিশিয়াল হার্টটি টিকে থাকে, সেই ইচ্ছা নিয়েই কিন্তু জার্ভিক 7 প্রথম ডক্টর বার্নির শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। The Jarvik 7 artificial heart was designed by Robert Jarvik. অর্থাৎ জার্ভিক 7 আর্টিফিশিয়াল হার্ট প্রথম ডিজাইন করা হয়েছিল কার দ্বারা? রবার্ট জার্ভিকের দ্বারা। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার নাম অনুসারেই আর্টিফিশিয়াল হার্টটির নামকরণ করা হয়েছিল। Though the patient survived 112 days, যদিও পেশেন্টটি, রোগীটি বেঁচে ছিল তারপরে 112 দিন, তারপরেও ইট ওয়াজ আ হিউজ স্টেপ, এটা একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি। অর্থাৎ হৃদয় প্রতিস্থাপনের যে সার্জারি, সেই সার্জারির উন্নয়নে, ডেভেলপমেন্টে এটা অবশ্যই ছিল একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। হয়তো ওয়ান ডে, একদিন হয়তো মোর অ্যাডভান্সড ভার্সনস অফ আর্টিফিশিয়াল অর্গানস, যে আরো উন্নত সংস্করণের আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উইল লাইকলি অ্যালাউ আস টু লিভ মাস লঙ্গার অ্যান্ড মোর প্রোডাক্টিভ লাইফস। হয়তো এরকম আরো কৃত্রিম অর্গানস তৈরি হবে যেগুলো আমাদেরকে আরো দীর্ঘদিন এবং আরো ফলপ্রসূ জীবন যাপন করতে সাহায্য করবে। আর যখন when we get there, আমরা যখন সেখানে পৌঁছেই যাব, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart, তখন আমরা অবশ্যই রবার্ট জার্ভিকের যে কৃত্রিম হার্ট তার কাছে অনেকটাই ঋণী হয়ে থাকব। তাহলে এই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল হার্ট নিয়ে কথা। এখানে আমরা দেখলাম যে 1982 সালে প্রথম এই কৃত্রিম হার্ট সংযোজন করা হয়েছিল এবং এটা করা হয়েছিল ডক্টর বার্নি নামক একজন ডেন্টিস্টের, দন্ত চিকিৎসকের শরীরে। এবং এই জার্ভিক 7 নামের যে হার্টটি, কৃত্রিম হার্টটি, সেটা ডিজাইন করেছিলেন রবার্ট জার্ভিক। আর এখানে বলা হচ্ছে রোগীটি বেঁচে ছিল মাত্র 112 দিন, তারপরেও আসলে এই কৃত্রিম হার্ট সংযোজন বা প্রতিস্থাপন বা যে কোনো ধরনের ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ অবশ্যই ছিল। তো যাই হোক, সেই জন্য আমরা অবশ্যই রবার্ট জার্ভিকের কাছে অনেকটাই ঋণী। এরপর চলে যাই দ্বিতীয় সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টটা কি সেটা জানার জন্য। সেলফোনস। এই যে সেলফোন বলতে আমরা কি বলতে চাচ্ছি সেটা তো আমরা আসলে জানি। আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে এমন কোনো ব্যক্তি নাই যার কাছে অন্তত একটা সেলফোন নাই, সেটা কম দামি হোক বা বেশি দামি হোক। তো চলো এবার আমরা দেখে নিই এর সম্পর্কে বইয়ে কি বলা হচ্ছে। Phones have been around since the late 800s, অর্থাৎ 1800 দশকের দিকে ফোন পাওয়া গেল বা ফোন ছিল আর কি। বাট সেল ফোনস মেড দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স, কিন্তু সেল ফোন হাজির হলো অনলি ইন দ্য 1990s, মানে 1990 এর দশকে। তাহলে দেখো
1800 সালের দিকে, শুরুর দিকে আর কি, ফোন ছিল, কিন্তু সেল ফোন আসলো এই তো হয়তো কয়েক দশক আগে, 1990 এর দশকে। টুডে আজ বাই সাম এস্টিমেট, কিছু পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোর দ্যান 100 মিলিয়ন পিপল ইন বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে 100 মিলিয়নেরও বেশি লোকজন, and more than 4-6 billion people worldwide, এবং যদি আমরা বিশ্বের ধরি তাদের প্রায় 4.6 বিলিয়ন পিপল হ্যাভ মোবাইল ফোনস, তাদের মোবাইল ফোন আছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 100 মিলিয়নেরও বেশি এবং সারা বিশ্ব ধরলে 4.6 বিলিয়নেরও বেশি লোকজনের কাছে এখন মোবাইল ফোন আছে। এনিথিং দ্যাট ইজ ইউজফুল অ্যান্ড স্প্রেড সো ফাস্ট, অতএব সে যা কিছুই হোক যেটা মানুষের কাছে উপকারী এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, স্প্রেড সো ফাস্ট মানে কি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে 1990 সালে ফোন কিন্তু সবার বাসাতে নেই, যেটা 1800 সালের শুরুর দিকে হলেও, কিন্তু 1990 দশকে শুধুমাত্র শুরু হয়েছে, কিন্তু এখন এমন অবস্থানে চলে এসেছে বর্তমানে যে এমন কোনো মানুষের কাছে নেই যার কাছে একটা মোবাইল ফোন নেই। অতএব এজন্যই বলা হচ্ছে যে সে যা কিছুই হোক না কেন যেটা খুবই উপকারী এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তাকে কি করতে হবে, হ্যাজ টু বি কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস অফ অল টাইম। অতএব সকল সময়ের মধ্যে যে গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস বা বড় ধরনের যে আবিষ্কার, সেটা হিসেবে বিবেচনা করতেই হবে সেই জিনিসকে, যে জিনিসটা মানুষের কাছে খুবই উপকারী এবং সহজেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জাস্ট 2 decades ago, বলছে এই তো 2 দশক আগে, ইন বাংলাদেশে ইভেন ল্যান্ডলাইন্স আর ডিফিকাল্ট টু অবটেইন, মানে পাওয়া, বলছে এমনকি যে ল্যান্ড ফোন বা ল্যান্ড লাইন্স গুলো, এগুলো পাওয়াই ছিল কঠিন। লেট অ্যালান মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, যেখানে ল্যান্ড লাইনই পাওয়া যেত না, সেখানে কি হচ্ছে, টুডে আজ ফ্রম অল সোশ্যাল স্ট্র্যাটা, তাহলে পিপল ফ্রম অল সোশ্যাল স্ট্র্যাটা, তাই তো সকল শ্রেণীর মানুষ কি করে, ইউজ সেলফোন ব্যবহার করছে। ফ্রম স্ট্রিট ভেন্ডার্স, এই তো রাস্তার ফেরিওয়ালা থেকে শুরু করে, টু বিজনেস এক্সিকিউটিভস ইন লাক্সারি কার্স, তাই তো বিলাসবহুল কারে বসে থাকা ব্যবসায়িক কর্মকর্তা পর্যন্ত, অ্যান্ড ফ্রম ভিলেজার্স টু আরবানিটিস, তাহলে গ্রামবাসী থেকে শুরু করে শহরবাসী পর্যন্ত সকলের কাছে, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে কি আছে, এখন মোবাইল ফোন আছে। সিন্স মে 2015 সালের মে মাস থেকে বাংলাদেশ যুক্ত হলো ইটস সাউথ এশিয়ান নেইবার্স ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান on the list of countries with 100 million or more mobile phone users। অর্থাৎ 2015 সালের মে মাস থেকে বাংলাদেশ 100 মিলিয়নেরও বেশি মোবাইল ফোন ইউজ করে এমন দেশগুলোর যে লিস্ট, এবং সেই লিস্টে থাকা পাকিস্তান এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ যে সকল দেশের 100 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ইউজ করে, সেই সকল দেশের একটা লিস্ট করা হয়েছিল, আর এই লিস্টের মধ্যে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার 2টা দেশ ছিল, যা ছিল ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান, তাতে যুক্ত হলো বাংলাদেশ কত তারিখে, কোন মাসে, মে মাসে 2015 সালের। দ্য আদার কান্ট্রিজ অন দ্য লিস্ট, আর ওই লিস্টের অর্থাৎ 100 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ইউজ করে এমন দেশের লিস্টে আরো যে সকল দেশ ছিল তা হলো চায়না, যা হচ্ছে 1 বিলিয়ন ইউজার্স, এর সাথে রয়েছে রাশিয়া, ব্রাজিল, দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানি, দ্য ফিলিপাইন্স এন্ড নাইজেরিয়া, এবং এই দেশগুলোরও 100 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ইউজ করে। তাহলে আমরা সেকেন্ড গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক ইনভেনশনস ইজ সেলফোন। তাহলে আমরা সেলফোন সম্পর্কে বেশ কিছু জেনে ফেললাম, যে ফোন কবে থেকে অ্যাভেলেবেল হওয়া শুরু হয়েছিল, তবে সেলফোন কবে থেকে আসলো এবং তারপর থেকে কত অল্প সময়ের মধ্যে আজ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে কিন্তু সেলফোন পৌঁছে গেছে। চলো এবার আমরা তৃতীয়
যে অ্যাচিভমেন্ট সেটা একটু দেখে নিই। দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার, অর্থাৎ ব্যক্তিগত যে কম্পিউটার সেটা। টুডে উই টেক ফর গ্রান্টেড, বলছে আজ আমরা মেনে নিতেই পারি, ধরে নিতেই পারি, দ্যাট উই হ্যাভ ওয়ান মেশিন, অন্তত একটা যন্ত্র আছে, দ্যাট অ্যালাউ আস, যা আমাদেরকে সাহায্য করে, টু অ্যাক্সেস, প্রবেশাধিকার পেতে, দ্য ইন্টারনেট, ইন্টারনেটকে, ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার পেতে, ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং, ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করতে, ইউজ আ ক্যালকুলেটর, ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে, ওয়াচ টিভি, টেলিভিশন দেখতে, প্লে গেমস, গেমস খেলতে, এন্ড ডু আ হোস্ট অফ আদার থিংস, এবং আরো অন্যান্য অসংখ্য জিনিস করতে আমাদেরকে সাহায্য করে এমন একটি যন্ত্র আমাদের কাছে আছে। এটা আমরা মেনেই নিয়েছি যে একটা মাত্র যন্ত্র যদি কারো কাছে থাকে তাহলে এই ধরনের সকল কাজ আমরা সেই যন্ত্র ব্যবহার করে করতে পারবো। তাহলে সেটা কি? এই দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার। কিন্তু এই কম্পিউটার কবে থেকে আমাদের কাছে আসলো? এটার বয়স কি 100 বছর, 200 বছর, 300 বছর? আসলে একটু আমরা আশ্চর্য হবে যদি আমরা দেখি। বাট দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার অনলি বিকেম অ্যাভেলেবল টু কনজিউমার্স ইন 1974। তাহলে কম্পিউটার আবিষ্কার আরো আগে হলেও ভোক্তাদের কাছে বা ব্যবহারকারীদের কাছে পার্সোনাল কম্পিউটার অ্যাভেলেবল হলো বা সহজলভ্য হলো কত সালে? 1974 সালের দিকে। থিংস রিয়েলি টুক অফ, টেক অফ মানে সফল হওয়া, বলছে জিনিসগুলো আরো বেশি সফল হওয়া শুরু করলো বা কম্পিউটার আরো বেশি অ্যাভেলেবল হওয়া শুরু করলো when Microsoft Windows was introduced in 1985, যখন 1985 সালে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যে সফটওয়্যার সেটা ইন্ট্রোডিউস করা হলো। তখন থেকে এই পার্সোনাল কম্পিউটার আরো বেশি অগ্রগতি লাভ করলো। এন্ড ইটস গুড, এবং এটা ভালো যে ইট ওয়াজ সিন্স, তখন থেকেই, উইদাউট দ্য প্রিভিলেন্স অফ পার্সোনাল কম্পিউটার, যে প্রিভিলেন্স যদি না হতো, মানে যদি এইভাবে পার্সোনাল কম্পিউটার অ্যাভেলেবল না হতো, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since। মানে সেই তবে থেকে 1985 সাল থেকে যে যত বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট ইন্টারনেট আমাদের উপরে রাখা শুরু করেছে, প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছে, সেটা করতে পারতো না যদি না পার্সোনাল কম্পিউটার এভাবে সহজলভ্য হয়ে পড়তো। তাই বলছি এটা তখন থেকে যদি পার্সোনাল কম্পিউটার, এই মাইক্রোসফট উইন্ডোজ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে যদি পার্সোনাল কম্পিউটার এভাবে সহজলভ্য না হতো, তাহলে আজকে যে আমরা ইন্টারনেট পাচ্ছি, আর ইন্টারনেট বর্তমানে যে ধরনের বড় একটা ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা কিন্তু করতে পারতো না। তাহলে এই হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটারের সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটু বুঝে নিব যে এটা 1974 সালে প্রথম কনজিউমার বা ভোক্তাদের কাছে অ্যাভেলেবল হওয়া শুরু করলো, এবং তারপর থেকে 1985 সালে এসে আরো বেশি মার্কেটিং সফল হওয়া শুরু করলো, কারণ যে একটা সফটওয়্যার আবিষ্কার করা হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, এটা পার্সোনাল কম্পিউটারকে আরো বেশি সহজলভ্য করে দিল। তাই বলছে যদি পার্সোনাল কম্পিউটার এভাবে চারপাশে ছড়িয়ে না পড়তো, প্রিভিলেন্স না হতো, তাহলে হয়তো আমরা ইন্টারনেটের এখন যে বড় ধরনের প্রভাব দেখছি সেটা হয়তো ইন্টারনেট আমাদের উপরে রাখতে পারতো না, এত বড় ধরনের প্রভাব। এরপর আসি চতুর্থ যে সায়েন্টিফিক ইনভেনশনস which turned the world and altered the world, and that is the first communication satellite। আজকে আমরা মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে যোগাযোগ করছি সে সকল ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট অর্থাৎ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের বড় ধরনের কিন্তু প্রভাব রয়েছে। তাহলে আমরা চলো পড়ে ফেলি। পিপল অন আর্থ, তাহলে পৃথিবীর মানুষ মে টেক ফর গ্রান্টেড, আজ এটা সহজভাবেই মেনে নিতে পারে, দ্যাট টুডেজ হাইটেক ওয়ার্ল্ড, আজকের যে উচ্চ প্রযুক্তিশীল বিশ্ব, কিসের? অফ সেল ফোনস, জিপিএস, দ্য স্যাটেলাইটস হাই অ্যাবভ দ্য প্ল্যানেট দ্যাট মেক ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন পসিবল। যে আজকের যে হাইটেক ওয়ার্ল্ড অফ সেল ফোনস, তাহলে হচ্ছে মোবাইল ফোন, জিপিএস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, দ্য স্যাটেলাইটস হাই অ্যাবভ দ্য প্ল্যানেট, তাহলে আমাদের যে পৃথিবীর উপরে
যে স্যাটেলাইট গুলো আছে, এই সব কিছুই কি করেছে, মেক ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন পসিবল, মানে সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের যে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন হয়ে যাচ্ছে, যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে, আমরা সবকিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছি, এটাকে সম্ভব করেছে এই ধরনের ফোন, জিপিএস, স্যাটেলাইট এটসেট্রা এটসেট্রা। বাট ইট অল বিগ্যান, কিন্তু এটা সব শুরু হয়েছিল 50 ইয়ার্স এগো উইথ ওয়ান জায়ান্ট স্পেস বেলুন। অর্থাৎ এই যে আমরা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি, এই ধরনের বিশাল একটা মহাশূন্যের বেলুনের মাধ্যমেই এই সব কিছু শুরু হয়েছিল, কিন্তু আজ থেকে 50 বছর আগে। 10 জুলাই 1962, অর্থাৎ 1962 সালের 10 জুলাই মার্কড দ্য বার্থ অফ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস। অর্থাৎ 1962 সালের 10 জুলাই ছিল উপগ্রহ কমিউনিকেশনের জন্মদিন যাকে বলা হচ্ছে, এটাই ছিল শুরু। অন দিস ডে, এই দিনে, দ্য টেলস্টার স্যাটেলাইট, টেলস্টার নামক কোম্পানি যারা স্যাটেলাইট তৈরি করে, তারা করলো কি, কমেন্সড, শুরু করলো ইটস জার্নি ইনটু স্পেস। তাহলে এই টেলস্টার যে স্যাটেলাইট, সেটা তার জার্নি শুরু করলো মহাশূন্যে, and became the first ever active communication satellite, এবং এটাই হলো এ পর্যন্ত যত অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আছে তার মধ্যে প্রথম সক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যে স্যাটেলাইট। তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যে সক্রিয় স্যাটেলাইট এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে প্রথম ছিল হচ্ছে টেলস্টার স্যাটেলাইট। It carried the first live transatlantic TV broadcast, অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে প্রথম টিভি ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল, সম্প্রচার করা হয়েছিল এই স্পেস বেলুনের মাধ্যমে, এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। টেলস্টার was built by a team at Bell Telephone Laboratories in USA, অর্থাৎ ইউএস এর বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ রয়েছে, যে গবেষণাগার রয়েছে, তার এক দল গবেষক এই টেলস্টার প্রথম আবিষ্কার করলো বা বানালো। and incorporated many innovations such as the transistor and 3600 solar panels that powered the satellite. তাহলে বেল ল্যাবরেটরিতে এই টেলস্টার আবিষ্কার করা হলো, কমিউনিকেটিং স্যাটেলাইট আবিষ্কার করা হলো, তার সাথে ইনকর্পোরেটেড করা হলো, যুক্ত করা হলো আরো অনেক ট্রানজিস্টর এবং প্রায় 3600 মতো সোলার প্যানেলস, যেগুলোর মাধ্যমে সৌরশক্তি ব্যবহার করে এই স্যাটেলাইটের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল বা পাওয়ার্ড করা হয়েছিল। অর্থাৎ এই টেলস্টার যে স্যাটেলাইট রয়েছে তা প্রধানত চলে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে, এবং এখানে 3600 মতো সোলার প্যানেলস রয়েছে এবং তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে বেশ অনেক আরো বেশি বেশি ইনোভেশনস, যেমন এখানে ট্রানজিস্টরের কথা বলা হচ্ছে। টেলস্টার প্রডিউসড 14 ওয়াটস, তাহলে এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে 14 ওয়াটস এর মতো, and relayed its first and non-public television pictures on 11 July 1962. তাহলে আমরা দেখছি 10 জুলাই সে প্রথম তার জন্ম এবং 11 জুলাই 1962 সালের সে কিন্তু প্রথম ফার্স্ট বলা হচ্ছে এবং নন পাবলিক মানে হচ্ছে বেসরকারি টেলিভিশন পিকচার প্রথম রিলে করেছিল, সম্প্রচার করেছিল। রিলে মানে কি? সম্প্রচার করা। The satellite could carry 600 voice calls and one black and white TV channels from an egg-shaped orbit. অর্থাৎ একটা ডিম্বাকৃতিক অরবিট থেকে এই স্যাটেলাইট 600 মতো ভয়েস কলস এবং একটা সাদা কালো টিভি চ্যানেল থেকে যে ছবি বা ভিডিও সে সম্প্রচার করতে পারতো বা ক্যারি করতে পারতো বা বহন করতে পারতো। Today we use satellites for GPS. আজ আমরা স্যাটেলাইট ইউজ করছি
জিপিএস এর জন্য, দ্যাট ইজ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের জন্য, যে আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি, বা আমাদের বাসা কোথায়, কলেজ কোথায়, স্কুল কোথায়, আমরা কিন্তু সহজেই দেখে নিতে পারছি। আর এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে কিসের জন্য? স্যাটেলাইটের জন্য। এছাড়া আমরা স্যাটেলাইট ইউজ করছি টেলিভিশনে, রেডিও সম্প্রচারে, ওয়েদার ট্র্যাকিং এ, আবহাওয়ার যে বার্তা সেগুলোর জন্য, বা আমরা উপর থেকে বুঝে নিতে পারছি আজকে ঝড় বা বৃষ্টি কোথায় হতে পারে বা কতদূর এগিয়ে গেল। আমরা এর কিন্তু উপকার আজ একদম স্বচক্ষে দেখছি। এছাড়া মিলিটারি সার্ভেলেন্স, সামরিক যে পর্যবেক্ষণ সেগুলোর ক্ষেত্রে কাজে লাগে। স্পেস এক্সপ্লোরেশন, মহাশূন্য যে গবেষণা সে সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগে। গ্লোবাল কমিউনিকেশন, বৈশ্বিক যোগাযোগের জন্য, এবং আদার থিংস, এবং অনেক কিছু জিনিসের মধ্যে এখানে কিছু উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো। তাহলে আজকে স্যাটেলাইট আমাদেরকে কোথায় পৌঁছে নিয়ে গেছে, যে আমরা মোবাইল ফোন কম্পিউটার ইউজ করেই আমরা বলে দিতে পারবো যে আমরা কোথায় আছি, বা আমরা সঠিক পথে যাচ্ছি কিনা, বা ভুল পথ হচ্ছে কিনা, কোথায় কি ঘটছে, এগুলো কিন্তু বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আজ আমরা স্যাটেলাইটের উপকরণটা কিন্তু ব্যবহার করছি। তাহলে এই হলো ফোর্থ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস। তাহলে এটা শুরু হয়েছিল কত? আজ থেকে 50 বছর আগে, দ্যাট ইজ 1962 সালে। এবং সে প্রথম যে স্যাটেলাইট, তার ক্ষমতা কতটুকু ছিল, কিভাবে চলতো, কোথায় আবিষ্কৃত হলো, সব ধরনের ইনফরমেশন কিন্তু আমরা এখানে পেলাম। স্টুডেন্টস, তোমরা কিন্তু এই যে প্যারাগ্রাফ আকারে ছোট ছোট ইনফরমেশন গুলো পড়ছো, এই ইনফরমেশন গুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং এর সেন্টেন্স প্যাটার্ন এবং ওয়ার্ড গুলোকে ভালো মতো ধরে রাখবে, যাতে এই প্যাসেজ গুলো থেকে তোমাদের জন্য উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু দেওয়া হয়, তাতে যেন তোমরা কিন্তু সহজেই সমাধান করতে পারো। কারণ এই ধরনের ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ থেকে কিন্তু উইথ ক্লু বা উইদাউট ক্লু তৈরি করে পরীক্ষাতে দেওয়া হয়ে থাকে। তোমরা এগুলো অবশ্যই একটু যাচাই করে নিবে, এবং যখনই কোনো প্যাসেজ পড়বে ওয়ার্ড, সেন্টেন্স প্যাটার্ন, ফ্রেজ ইত্যাদি গুলোকে ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর সেন্টেন্সটাকে মনে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ এখানে সেন্টেন্স গুলো ঠিক অনেক বড় বড়, এবং ফ্রেজ আকারে পড়লে পারে আমরা হয়তো ধরতে পারবো। যেমন এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ধরি, তাহলে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু এত দূর পর্যন্ত, অর্থাৎ এখানে সেন্টেন্সের মিনিং গুলো কেমন হয়েছে, কি কি কনজাংশন ইউজ করা হয়েছে, প্রিপোজিশন দিয়ে কিভাবে ফ্রেজ গুলো তৈরি করা হয়েছে, তোমরা অবশ্যই বাসায় এগুলোকে কেটে কেটে ভেঙে ভেঙে পড়বে, যাতে তোমরা তোমাদের রিডিং পড়ার যে গতিটা সেটা খুব ভালো মতো শিখে নিতে পারো। তো চলো এবার আমরা পরবর্তী অ্যাচিভমেন্টটাতে যাই, আর তা হচ্ছে দ্য মুন ল্যান্ডিং, চাঁদে অবতরণ। সত্যি এটা একটি অন্য ধরনের একটা আমাদের জন্য অ্যাচিভমেন্ট। ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স, বলছে হাজার হাজার বছরের আগে, হিউম্যান বিংস হ্যাড লুক টু দ্য মুনস, বা হাজার হাজার বছর ধরেই আমরা চাঁদের দিকে কি করি, তাকাই, এন্ড ড্রিমড অফ, এবং স্বপ্ন দেখি, অফ ওয়াকিং অন দ্য মুন, আমরা চাঁদের দিকে তাকাই এবং চাঁদে হাঁটার কিন্তু স্বপ্ন দেখি। তবে এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল কবে? ইন 1969 as part of Apollo 11 মিশন। তাহলে 1969 সালে অ্যাপোলো 11 মিশনের অংশ হিসাবে নীল আর্মস্ট্রং বিকেম দ্য ফার্স্ট পারসন, নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন প্রথম ব্যক্তি টু অ্যাকমপ্লিশ দ্যাট ড্রিম, এই স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য বা বাস্তবায়ন করার জন্য। তাহলে নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। এবং তারপর ফলোড অনলি মিনিটস লেটার বাই বাজ অলড্রিন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে ঠিক কয়েক মিনিট পর তাকে অনুসরণ করেছিল কে? বাজ অলড্রিন নামে আরেকজন নভোচারী। তাহলে চাঁদে অবতরণের স্বপ্ন আমাদের পূরণ হলো কবে? 1969 সালের অ্যাপোলো 11 যে মিশন ছিল সেই মিশনের মাধ্যমে। তাহলে যেখানে কোটি কোটি বছরের পৃথিবী, এবং এই কোটি কোটি বছর বা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবে এটা কি জিনিস, এবং কেউ কেউ হয়তো এটাকে স্পর্শ করতেও চায় বা এখানে হাঁটতেও চায়, কিন্তু সেই স্বপ্ন একসময় সত্যি হলো, সেটা 1969 সালে। এই তো আজ থেকে হয়তো 50-60 বছর আগের ঘটনা। তাহলে কোটি কোটি বছরের মধ্যে আমরা গত 100 বছরেই যে অর্জন করেছি তা হয়তো এই পৃথিবীতে আর কোনো সময়ে অর্জিত হয়নি। তারপরও আমরা মানুষেরা বর্তমানে কিন্তু এগুলোকে গা সওয়া করে নিয়েছি। এই যে আমি তোমাদের সাথে আজ
ভিডিও ক্লাস করে ইউটিউবে আপলোড করছি, তোমরা পরে দেখে নিবে। এটা কি, এটা খুবই আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা, যেগুলো ভাবাই যায় না, যেগুলো হয়তো আমরা ছোটবেলায় আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ বা হচ্ছে সিনবাদ এগুলোতে হয়তো একটু ভাবতাম যে এরকমটা হতে পারে, কিন্তু আজকে আমরা দেখছি না, সবই বাস্তব, একদম আমাদের হাতে, এবং আমরা স্বচক্ষে দেখছি। এটা কিন্তু স্বপ্ন নয়, দিস ইজ কমপ্লিটলি আ রিয়েলিটি। Their accomplishment gave people around the world the hope for future space exploration. অতএব তাদের যে অর্জন, সেটা বিশ্বের মানুষকে কি দিল, একটা আশা জাগিয়ে দিল। কিসের জন্য? অফ ফিউচার স্পেস এক্সপ্লোরেশন, যে মহাবিশ্বে আরো সামনে কত এক্সপ্লোর করা যায়, আবিষ্কার করা যায়, তার যে আশা, সে আশা কিন্তু জাগালো মানুষের মধ্যে তাদের এই অর্জনটা। In fact, it was a feat. এটা ছিল কি একটা বড় ধরনের অর্জন। দ্যাট ওয়াজ সো ফ্যান্টাস্টিক, এবং এটা ছিল এতই চমৎকার, দ্যাট দেয়ার আর স্টিল কনস্পিরেসি থিওরিস, যে এখনো অনেক ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে, হু ইনসিস্ট ইট কুড নট বি পসিবল। তাহলে এটা এতই চমৎকার এবং অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ছিল, অর্জন ছিল, যে এখনো কিছু ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে যারা মনে করে এবং জোর দিয়ে ভাবে যেটা আদৌ সম্ভব হয়নি। পুটিং আ ম্যান অন দ্য মুন, অতএব চাঁদে মানুষ রাখা বা মানুষ যাওয়া, ইজ পারহ্যাপস ম্যানস মোস্ট ইন্সপায়ারিং অ্যাচিভমেন্টস বা অ্যাকমপ্লিশমেন্টস, যে আসলে চাঁদে পা রাখা মানুষের পক্ষে আসলে সত্যি একটা খুবই উৎসাহজনক অর্জন। ইট ওপেন দ্য ডোর টু ফিউচার স্পেস ট্রাভেল, এবং এটা ভবিষ্যৎ মহাশূন্যে যাত্রার যে আশা, সেটা কিন্তু বা দরজা, সেটা খুলে দিয়েছিল। and led to a number of spin-off inventions including flame resistant textile used by firefighters, invisible brasses, improved satellite dishes and better medical imaging. আর এই সবকিছুই কিন্তু বলছে কি, এই যে চাঁদে পা দেওয়ার কারণেই আবিষ্কৃত হলো a number of spin-off inventions, আরো চমৎকার বা হচ্ছে মাথা ঘোরানোর মতো আবিষ্কার, যেমন ফ্লেম রেসিস্ট্যান্ট টেক্সটাইল, মানে আগুন যাতে প্রতিরোধ হয়, আমাদের গায়ে না লাগে, যে পোশাক পরলে আমরা আগুনে পুড়বো না, এই ধরনের পোশাক তৈরি হলো, যে পোশাক প্রধানত ইউজ করে থাকে ফায়ার ফাইটার্সরা বা দমকল বাহিনীর লোকেরা। ইনভিজিবল ব্রাসেস, এছাড়া অদৃশ্য কিছু ব্রাশ থাকে, বেল্ট থাকে, যেগুলো আমরা শরীরে ব্যবহার করলে আমাদের কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না। এছাড়া ইমপ্রুভ স্যাটেলাইট ডিশেস, আমরা যে স্যাটেলাইট ডিশ গুলো ইউজ করে থাকি, সেগুলো উন্নতকরণের কাজে আরো আবিষ্কার হলো। অ্যান্ড বেটার মেডিকেল ইমেজিং, এবং মেডিকেল সায়েন্সে যে ছবি, সেটা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে হোক, তারপর এক্সরের মাধ্যমে হোক, এগুলো আরো বেশি উন্নত করা হলো। তার মানে কি, স্পেস ট্রাভেলের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এগুলোর সাথে রিলেটেড, সেগুলো কিন্তু আস্তে 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 ডেভেলপমেন্ট শুরু হলো। দ্য নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, আমরা জানি প্রয়োজনই হচ্ছে আবিষ্কারের প্রস্তুতি। অতএব মানুষ স্বপ্ন দেখছে, মানুষ কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করছে, এবং সেই অনুসারে কিন্তু কাজ করে তাদের যে অর্জন বা যা জিনিসগুলো দরকার, সেগুলো কিন্তু তারা সহজেই করে নিতে পারছে। এখনো হয়তো আমরা এমন কিছু জিনিস ভাবছি যেগুলো হয়তো মনে করছি যে অকল্পনীয়, কিন্তু আজ থেকে 100-200 বছর পরে হয়তো এটা আর স্বপ্ন থাকবে না, বরং বাস্তবে পরিণত হবে। এরপর চলো আমরা চলে যাই পরবর্তী যে অ্যাচিভমেন্ট, আর তা হলো দ্য ইন্টারনেট অর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, WWW, অর্থাৎ ইন্টারনেট, যেটা আমরা বর্তমানে কম্পিউটার, মোবাইলের ফোনের মাধ্যমে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পাঠানো, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইন্টারকানেকশন আমরা করে ফেলছি। তো চলো দেখে নিই। দ্য আরপানেট, দ্য ফার্স্ট ইন্টারনেট, তাহলে আরপানেট নামের প্রথম যে ইন্টারনেট, সেটা ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন 1969। 1969 আমরা একটা ঘটনা পাইলাম কি, এই যে চাঁদে যাওয়া, ঠিক ওই বছরেই প্রথম আবিষ্কার হলো ইন্টারনেট। এন্ড দ্য পাবলিক অনলি হ্যাড দ্য অ্যাক্সেস, আর তখনই কিন্তু ইন্টারনেট আবিষ্কৃত হলেও সাধারণ জনগণ কিন্তু এর প্রবেশাধিকার পায়নি। কোথায়? টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব,
স্টার্টিং ইট 1993, অর্থাৎ 1993 সালের আগে এই ইন্টারনেট ব্যবহারের কিন্তু প্রবেশাধিকার সাধারণ জনগণ পায়নি, তারা পেল এটা শুধুমাত্র এসে 1993 সাল। টুডে জাস্ট 22 ইয়ার্স লেটার, তাহলে আমরা যদি 93 সাথে 22 বছর যোগ করি, তাহলে যে 2015 সাল এটা বোঝাচ্ছে। আজকে যদি আমরা 2020 সালে এসেছি, বই অনুসারে 2015 সালে আমরা কল্পনা করি যে 2015 সালে the web has revolutionized the dissemination of information. Dissemination মানে বিতরণ, অর্থাৎ তথ্যের যে বিতরণ, তার ক্ষেত্রে তথ্যের যে ডিসেমিনেশন, এই ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে। আর এর মাধ্যমে ক্রিয়েটেড আ নিউ মাল্টি-ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক ফেনোমেনা, এবং এই তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে একটা মাল্টি-ট্রিলিয়ন ডলার যে বিজনেস বা ইকোনমিক অর্থনৈতিক যে ঘটনা, তা কিন্তু সৃষ্টি করে ফেলেছে। এছাড়াও প্লেইড আ রোল ইন রেভলিউশনস, এবং এই ওয়েব আমাদের বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। অ্যান্ড হ্যাজ ইন্টারকানেক্টেড মাস অফ দ্য গ্লোব, এবং এই ইন্টারনেটের মাধ্যমেই আজ বিশ্বের অধিকাংশই কিন্তু আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে গেছে বা একটার সাথে একটা রিলেটেড হয়ে গেছে। তাহলে দেখো কত বড় একটা সেন্টেন্স আমরা এখানে পেলাম, যে গত 22 বছর পরে এসে, মানে 2015 সালের এসে আমাদের তথ্য পরিবেশনে একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। এতে বিশাল ধরনের একটা বিজনেস সংগঠিত হয়েছে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমাদের এক বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, এবং বিশ্বের অধিকাংশই কিন্তু আজ ইন্টারকানেক্টেড হয়ে গেছে বা যুক্ত হয়ে গেছে। And it has also made it possible for people all over the planet to reach out and touch someone. অর্থাৎ ইট বলতে ইন্টারনেটকে বোঝাচ্ছি, অর্থাৎ ইন্টারনেট আজ এটা সক্ষম করেছে বা সম্ভব করেছে সকল লোকজনদের জন্য যে অল ওভার দ্য প্ল্যানেট টু রিচ আউট, যে প্ল্যানেটের যে কোনো স্থানে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারি। যে জিপিএস ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু অ্যামাজন বনকে দেখে নিতে পারি, অ্যান্ড টাচ সামওয়ান, এবং সহজেই আমরা কোনো ব্যক্তির সাথে কিন্তু কথা বলে নিতে পারছি। আজকে আমরা যে সংবাদ মিডিয়াগুলো দেখি, টেলিভিশন মিডিয়াতে কি একদম লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে, একজন হয়তো বসে আছে মেহেরপুরে সংবাদদাতা, আর একজন লাইভ প্রচার করছে আমেরিকা থেকে, ঠিক ইনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে শুধু হয়তো শারীরিকভাবে তাকে স্পর্শ করতে পারছি না, কিন্তু সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো কয়েক ইঞ্চি দূরে। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো, এই ব্যাপারগুলো সম্ভব হয়েছে কিসের মাধ্যমে? এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আসলে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট, এইগুলো একটার একটার সাথে সম্পর্কিত, আর এই সম্পর্কগুলো ধাপে ধাপে কিন্তু আমাদের অগ্রগতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এরপর বলা হচ্ছে দ্য মাইক্রোচিপ। তাহলে আমরা চলে আসি মাইক্রোচিপটা কি সেটা দেখার জন্য, আর এটাই হয়তো আমাদের আজকের প্যাসেজের লাস্ট টপিক। A microchip is a set of electronic circuit on one small plate or chip of semiconductor material, normally silicon. তাহলে মাইক্রোচিপ বলতে আমরা কিছু সেট অফ ইলেকট্রনিক সার্কিট কে বুঝবো। এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে, এই যে ইলেকট্রনিক সার্কিটের একটা সেট, এবং যেটা বসানো হয়েছে কোথায়? অন ওয়ান স্মল প্লেট অর চিপ। এই যে এই নীলটাকে যদি আমরা একটা প্লেট বা একটা চিপ ধরি, এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন লাইন টানা, এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক সার্কিট। আর যেগুলো প্রধানত তৈরি করা হয়েছে কি দিয়ে? অফ সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল, যার প্রধানত তৈরি করা হয়েছে অর্ধ পরিবাহী পদার্থ দ্বারা। সেমিকন্ডাক্টর মানে অর্ধ পরিবাহী, যা বিদ্যুৎ পরিবহনে আসলে অক্ষম ছিল, কিন্তু তাকে আপাতত সক্ষম করা হয়েছে। এটা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী। আমরা জানি পরিবাহীর ব্যাপারটা, কিছু পদার্থ আছে যা বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম, তাকে বলা হচ্ছে পরিবাহী। আরেকটা রয়েছে যা পরিবহনে সক্ষম নয়, যাকে বলা হচ্ছে অপরিবাহী। আর অর্ধ পরিবাহী যা বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে বিদ্যুৎ পরিবহনে মোটামুটি সক্ষম করা হয়। তো এরকম নরমালি সিলিকন নামে এক ধরনের পদার্থ, যা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী পদার্থ, তার দ্বারা তৈরি যে স্মল প্লেট, এই প্লেটের উপরে ইলেকট্রনিক সার্কিট বসিয়ে যে চিপ তৈরি করা হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোচিপ। এই যে আমরা এখানে দেখছি, microchips are used virtually in all electronic equipment today. বলছে আজ ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট মানে কি? যন্ত্র, যে কোনো ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রে। ইন অল, ভার্চুয়ালি মানে সফলভাবে, প্রায়। বলছে মাইক্রোচিপস আজ প্রায় সকল ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। and have revolutionized the world of electronics,
এবং এর কারণে ইলেকট্রনিক্স এর যে জগৎ বা ভুবন, এই ভুবনে একটা বড় ধরনের বিপ্লব সংগঠন করেছে এই মাইক্রোচিপ। দ্য ফোররানার মানে অগ্রদূত টু দ্য মাইক্রোচিপ, তাহলে মাইক্রোচিপের যে অগ্রদূত বা পূর্বসূরি সেটা ওয়াজ ইনভেন্টেড ব্যাক ইন 1959, তাহলে 1959 সালের দিকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। বাট ইট ডিডন্ট রিয়েলি স্টার্ট টু টেক অফ আনটিল দ্য 1980s, তবে 1959 সালে মাইক্রোচিপের যে পূর্বসূরি সেটা আবিষ্কার করা হলেও 1980-র দশকের আগে কিন্তু এই মাইক্রোচিপ সফল হয়নি বা সফল হতে শুরু করেনি। তবে সিন্স দেন মানে 1980-র দশক থেকে incredible advances in microchips have made it possible for them to be cheaply and efficiently used for calculators, personal computers, pet identification। যা হোক একটা বড় সেন্টেন্স, আমরা অল্প করে পড়ি। তাহলে সিন্স দেন তখন থেকে মানে 1980-র দশক থেকে এই মাইক্রোচিপ আমাদেরকে বলছে কি, মাইক্রোচিপের যে বিশেষ বা অকল্পনীয় অগ্রগতি সেটা আমাদের জন্য সম্ভব করলো এই মাইক্রোচিপটাকে ব্যবহার করতে, যে টু চিপলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি ইউজ মানে খুব সস্তায় এবং খুবই সফলভাবে মাইক্রোচিপ ইউজ করতে সম্ভব করলো। কিসে কিসে মাইক্রোচিপ ইউজ করা হচ্ছে? ফর ক্যালকুলেটরস, ক্যালকুলেটরে, পার্সোনাল কম্পিউটার্স, ব্যক্তিগত কম্পিউটারে, পেট আইডেন্টিফিকেশন মানে পোষা প্রাণীকে চিহ্নিতকরণের জন্য, অটোমেটিক টেলার মেশিনস যে হচ্ছে এটিএম মেশিন যেগুলো আমরা কার্ড ঢুকলে টাকা চলে আসে, তারপর স্যাটেলাইটে পেস মেকারস আমাদের হৃদযন্ত্রকে কর্মক্ষম রাখার জন্য যে পেস মেকার গুলো ইউজ করা হয় সেখানেও মাইক্রোচিপ ইউজ করা হচ্ছে, সেলফোনসে মাইক্রোচিপ ইউজ করা হচ্ছে, অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ ওভেনস এবং আমাদের যে মাইক্রোওয়েভ যে ওভেনস ইউজ করে রান্নার ক্ষেত্রে, এই সব কিছুতেই মাইক্রোচিপ ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং ম্যানি আদার প্রোডাক্টস। এরকম আরো অন্যান্য প্রোডাক্ট রয়েছে যেখানে মাইক্রোচিপ আজ খুবই সস্তায় এবং সফলভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ কি, 1980-র দশক থেকে এই মাইক্রোচিপে এক ধরনের ইনক্রেডিবল বা অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছিল। আর অগ্রগতির কারণেই আজ আমরা এই সকল যন্ত্র সহ আরো যে সকল যন্ত্র রয়েছে সবকিছুতেই কিন্তু মাইক্রোচিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে মাইক্রোচিপের ফোররানার আবিষ্কৃত হয়েছিল কত সালে? 1959 সালে। তবে মাইক্রোচিপ কার্যকরী শুরু হলো 1980-র দশকে। আর তখন থেকেই কিন্তু আমরা আজকে মাইক্রোচিপ ব্যবহার করার কারণে যে ছোট ছোট যন্ত্রগুলো কার্যকরী এবং সফলভাবে এবং অনেকটা সস্তায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আজকে মোবাইল ফোন আমাদের হাতে এসেছে খুবই ছোট আকারে, এটা হওয়ার কারণে হচ্ছে মাইক্রোচিপ। আজকে আমরা মাইক্রোচিপের মাধ্যমে কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করতে পারছি। আমরা যে সিসিটিভি ক্যামেরা ইউজ করছি, তারপরে হচ্ছে বোতাম টাইপের ক্যামেরা ইউজ করছি, সবকিছুতে কি রয়েছে? মাইক্রোচিপ। আর মাইক্রোচিপ ছোট একটা যন্ত্র, যে যন্ত্রে থাকে কি ইলেকট্রনিক সার্কিট। আর এই ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে আমরা কি অভাবনীয় জিনিস কিন্তু বা কাজ কিন্তু সহজেই করতে পারি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে ইউনিট 2 লেসন 1 এর যে প্যাসেজ। এখানে আমরা বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য জেনে ফেললাম যা মোটামুটি গত 50 to 60 ইয়ার্স ধরে আমাদের কাছে আছে, এবং আজকে যা আমাদের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে বা খুবই কমন বিষয় হয়ে গেছে। তো এভাবেই আমরা মোটামুটি যে কোনো জিনিস যা আগে অকল্পনীয় ছিল তা বাস্তব হলো, এবং সেগুলোকে আমরা খুবই কমন ভাবেই গ্রহণ করে সাধারণ ভাবেই ব্যবহার করে যাচ্ছি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা নেক্সট দিন ইউনিট 2 লেসন 2 এর প্যাসেজটি পড়ব। আজকের যে প্যাসেজটি পড়লাম তা ছিল কি ইউনিট 2 লেসন 1 এর। আশা করি তোমরা প্যাসেজটি বুঝেছো, এবং এই প্যাসেজটি বুঝতে যদি তোমাদের আরো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে যদি কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করে থাকো। তবে আজ আর নয়, যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, এই হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ। যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবে, যাতে তোমরা এই জাতীয় তোমাদের শিক্ষার সাথে রিলেটেড বিশেষ করে ইংরেজি বিষয়ে যে কোনো ধরনের ভিডিও আপলোড করলে যেন তোমরা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আর আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য বা সহজে আমার সাথে থাকার জন্য তোমরা আমার যে ফেসবুক পেজ রয়েছে এই সিমিলার নামে ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ, এই পেজে লাইক বা ফলো করার মাধ্যমে আমার সাথে থাকতে পারো।
আর যে কোনো সমস্যায় তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি প্রতিনিয়ত ইন্টারেস্টিং ক্লাস নিচ্ছি অন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার। এছাড়াও হয়তো বিসিএস বা এই জাতীয় জব প্রিপারেশনের জন্য ইংলিশ বিষয়ে এটার উপর ভিডিও আমি আপলোড করছি। তোমাদের সাথে যদি কোনো ভাই বন্ধু থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই তাদের সাথে একটু শেয়ার করবে এই চ্যানেল সম্পর্কে ইনফরমেশন দিয়ে। তো আজ আর নয়, সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আশা করি তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে দেখা হচ্ছে, এবং এই পুরো ক্লাসটি আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে এই কামনায় শেষ করছি। বাই।